पंजाब दे विच कहा जाता है कि जट दी जून बुरी रड़क रड़क मर जाना। क्यों कहा जाता? क्योंकि जट नूं वड्डे वड्डे घाटे पैंदे ने। जट पुत्तां वांग अपनी फसल पालदा, फसल पालण तो बाद उस नूं नुकसान हो जाता। मुआवजा मिलता जां नहीं मिलता, ये तां सरकारां दे हत्थां ते आ जांदी गल। कई कह देंगे जट्टा तेरी जून बुरी हलवा पट्ठियां नूं जाना कि जी कणक झाड़ बड़ा घट आ रहा, 4 कुइंटल घट गया झाड़। तो सरकार कह रही है कि हर किसान नूं किले मगर 2000 का मुआवजा दिता जाए, जिहदी किले मगर 4 कुइंटल कणक घट गई, तूड़ी घट गई, तो वो दसो उहदा ते घाटा हो गया घट्टो घट्ट 30,000 रुपये का। तो किसान मरदा ही उदों आ, किसान दिनों दिन गरीब हुंदा जा रहा, तो जिहड़े खाण वाले अमीर हुंदे जा रहे। मैं कोई किसानों की तरफ तो कोई मंग नहीं करता, क्योंकि किसान यूनियन बहुत ने, स्कीम बनी है किसानों के इंटरस्ट दे विच। मैं ये चाहना भी ये सरकार जे इंप्लीमेंट कर दे तो किसान का नुकसान बहुत ज़्यादा फसल खराब होने से हो जाता। अग ना कणक सड़ गई या होर बीमारी पै गई या कोई झाड़ घट गया या कोई इस तरह दी प्रॉब्लम्स आउंदियां। जे किते अज नौजवानों नूं, पंजाब के नौजवानों नूं इंपलॉयमेंट गरंटी हो जाए तो वो पढ़ लिख के बाहर नूं नहीं भज्जणगे, इत्थे काम करनगे। जदों काम करनगे तो उहदा कोई 2-4% जिहड़ा टैक्स कटदे ने, वो जिहड़ा 3 लाख का जिहड़ा करोड़ का बोझ दसदे, वो बोझ घटेगा। भी जिहड़ा मजदूर आ उहदी मेहनत उहदे मुड़का सुकण तो पहलां मिलनी चाहिए, पसीना सुकण तो पहलां मिलनी चाहिए। सत श्री अकाल जी। रंगला पंजाब टोरंटो टीवी वेख रहे हो तुसीं ते मैं तुहाडा अपना रणजीत सिंह राणा ते मेरे नाल मेरे सहयोगी पत्रकार नसीब सिंह बिरक। पंजाब दे विच कहा जाता है कि जट दी जून बुरी रड़क रड़क मर जाना। क्यों कहा जाता? क्योंकि जट नूं वड्डे वड्डे घाटे पैंदे ने। जट पुत्तां वांग अपनी फसल पालदा, फसल पालण तो बाद उस नूं नुकसान हो जाता। मुआवजा मिलता जां नहीं मिलता, ये तां सरकारां दे हत्थां ते आ जांदी गल। पर की हुंदा कि हुण जेकर हुण दी गल करिए तां कणक दी फसल जट ने पुत्तां वांग पाली हुंदी। फसल पालण तो बाद बिजली के सर्किट ज़्यादातर देखे जाते कि बिजली के सर्किट नाल अग लग जाती। बाद दे विच सरकारां उस नूं मुआवजा दिंदियां, किन्ने परसेंट दिंदियां जां नहीं दिंदियां, इस विषय पर भी गलबात करनगे। गलबात मेरे नाल करनगे सतनाम सिंह धालीवाल, ह्यूमन राइट्स के प्रधान, ते मेरे सज्जे हत्थ बैठे ने प्रोफैसर गुरविंदर सिंह जी अमृतसर तो। इन्हां नाल पूरी कहानी बारे गलबात करांगे कि अक्सर जट नूं लगातार जिहड़ा किसान आ, किसान जिहड़ा अन्नदाता कहा जाता पंजाब दे विच, उस नूं क्यों घाटे पैंदे ते अजिही की स्कीम बनाई जाए। जिवें कर देखिए कि एक सुरक्षा पॉलिसी हुंदी, लोन की पॉलिसी हुंदी आ बैंकां दे विच। अज नवीं टैक्नोलॉजी दे विच जेकर तुसीं गड्डी फाइनांस कराउण जांदे हो तां एक सुरक्षा पॉलिसी हो जाती कि जेकर जिस दे नाम ते गड्डी एप्लीकेटर दे नाम ते जेकर उस नूं कुछ हो जाए तां तुसीं गड्डी दा कोई पैसा नहीं मोड़दा, वो बीमा कंपनी पैसा देगी। तां सतनाम सिंह धालीवाल जिहड़े ह्यूमन राइट्स के प्रधान ने, उन्होंने साडे नाल अज एक स्टूडियो में बैठ के एक अजिहा मसला शेयर किया कि इस नूं किवें हल किया जाए। जिहड़ा किसानां दा मुआवजा वो भी मिल जाना चाहिए, तो जेकर मुआवजा भी सरकार अपने पल्लिओं ना देवे, कोई अजिही सुरक्षा पॉलिसी की जाए, फसल तबाह होने ते उस नूं बीमा कंपनी तो पैसा लिता जाए। सब तो पहला असीं गलबात करांगे प्रोफैसर गुरविंदर सिंह जी नाल। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। जी मैं रंगला पंजाब का बहुत बहुत धन्नवादी हाँ जिन्होंने सानू मौका दिता जी इत्थे गलबात करन दा। जी जेकर पहली गल करिए किसान का लगातार ही जदों तो किसान अपनी फसल पालदा पुत्तां वांगू लगातार घाटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, आलू की फसल ला लीए, कणक ला लीए, झोना ला लीए, किवें ਵੇਖਦੇ? जट ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਜੱਟ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। जी जी बिल्कुल। ਉਹ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੱਟਾ ਤੇਰੀ ਜੂਨ ਬੁਰੀ, ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੱਟਾ ਤੇਰੀ ਜੂਨ ਬੁਰੀ ਹਲਵਾ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਬੜੀਆਂ ਇਹ ਕਹਾਵਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਬਣੀਆਂ? ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹੁੰਦੇ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਫਸਲਾਂ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਪਾੜਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੱਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ
ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਝਾੜ ਬੜਾ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ, 4 ਕੁਇੰਟਲ ਘਟ ਗਿਆ ਝਾੜ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿੱਲੇ ਮਗਰ 2000 ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ, ਜਿਹਦੀ ਕਿੱਲੇ ਮਗਰ 4 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਘਟ ਗਈ, ਤੂੜੀ ਘਟ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਦੱਸੋ ਉਹਦਾ ਤੇ ਘਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30,000 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ 2000 ਰੁਪਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੇਫਟੀ ਕਵਚ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਹੈੱਡ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸੱਟ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਸਫਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਕੋਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਹ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮੁਨਾਸਬ ਆ, ਉਹ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘੱਟ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੁਝ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਸੜ ਗਈ, ਕੁਝ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਡਾਢੀਆਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਜੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜੇ, ਟੋਟਲ ਲਾਸ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਟਰੇਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਿਸਾਨ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਜੜ ਤੇ ਵੇਖੀਏ। ਤੇ ਆਹ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫਾਰਮ ਭਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਦੇਖੋ, ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਦਾ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰੀਫ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ 2% ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੱਟ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬੀ ਸੀ, ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ 1.5% ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਰੂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 5% ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਬੜਾ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਉਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਾਣਾ ਜੀ ਟੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਕੀਮ ਬਣੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੀ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਸੁੰਡੀ ਪੈ ਗਈ ਮਤਲਬ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਕਣਕ ਸੜ ਗਈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਗਈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਝਾੜ ਘਟ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਫੇਰ ਹੀ ਸੇਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਫਸਲ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਫਸਲ ਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਟੇਟ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੇ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਰੂਗੀ ਉਹ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਪੇ ਕਰੂਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰੂਗੀ। ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲੀ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਾਲਿਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਿਮਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ,
ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਲੋਨ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਤਲਬ ਕਵਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਿਸਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਿਸਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਵਾ ਉਹ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਵਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਵਰ ਚਾਹੀਦੇ। ਈਵਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਔਜ਼ਾਰ ਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਉਹ ਵੀ ਕਵਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਮਝਦੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਫਸੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 1%, 2%, 5% ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੱਖਰੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਸਾਈਕਲ ਚੱਕਰ ਆ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ 'ਚੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਦਲਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਡੈਜ਼ਰਟ ਆ, ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਝਾਲ ਚੱਲੇ, ਕੁਛ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੇ, ਕੁਛ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੂਰੀਆਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਈਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ 11 ਏਕੜ ਕਣਕ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਈ, 12 ਏਕੜ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋਈਆਂ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫਾਰਮ ਭਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ, ਪਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ 2000 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਏਕੜ ਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਣਕ ਸੜ ਗਈ, ਕਣਕ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਮਗਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਲੱਖ ਦੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕਣਕ ਸੜ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 5000 ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਦੇਤਾ ਜਾਂ 10000 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਦੇਤਾ, ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਜੂ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ, ਉਲਟਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਤਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਫਸਲ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਈ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ, ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੀਮਾ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬੀਮਾ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਕਾਰਾਂ ਤੇ, ਮਨੁੱਖ ਤੇ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ 5% ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਵਰਤੋ। ਜੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੈਸਾ, ਇੰਨੀ LIC ਕੋ ਇੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੋ ਇੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮਤਲਬ ਧਨ ਪਿਆ ਵਾ। ਜੇ ਉਸੇ ਧਨ 'ਚੋਂ 5% ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਕਰਕੇ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਗਰਦੌਰੀਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਫਸਲ ਸੜ ਗਈ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੈਣਾ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬੀਮਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਕਰਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਪੈਸਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਮਾਰਜਨ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਜਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਰਜਨ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਗੇਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪੇ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਬਰਡਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਈ ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਪੇ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਫਸਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਘਟਣਗੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਘਟਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਇਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ 10 ਕਿੱਲੇ ਫਸਲ ਸੜ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ 10 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਵਿਆਜੀ ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਉਹਨੇ
ਘਰ ਲਈ ਖਰਚੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਬੰਦਾ ਰਜਿਸਟ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਡਾਰਕਨੈਸ ਇਜ਼ ਵਿਜ਼ੀਬਲ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰੋ, ਇਹਦੋਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਥ ਬੀਮਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ 5-10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਨੀਮਮ ਕੋਈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਅਮਾਊਂਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਉਹਦਾ ਪਰਸਨਲ ਬੀਮਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਹੈਲਥ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਡ ਬਣ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਣਸਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਪੇ ਕਰੇ। ਜੀ, ਜੇਕਰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੁਰਾਂ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਅਜੇ ਖਾਸ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਯਮ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਤੁਰ ਪੈਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਛੇਤੀ ਬਣ ਲੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕਿ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੌਰੀ ਬਈ ਕਿਵੇਂ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਬੀਮਾ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਪਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਪੈਸਾ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੈਸੇ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਛਾਪ ਦੇਣੀਆਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਸਟ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੋਝ ਪਵੇ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਹਰਜਾਨਾ ਚਲਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੀ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤ ਖੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਆ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਕੜ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੁਫਤ ਮਿਲ ਜੂ, ਆਹ ਵੀ ਮੁਫਤ ਮਿਲ ਜੂ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਕਾਮਯਾਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਾਡੇ ਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਵੀਰ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਕ ਤੋੜ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਕ ਤੋੜ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੁਫਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਰਾਈਟ ਜੀ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਗਰੰਟੀ। ਜੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਗਰੰਟੀ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਮਰੀ ਪਏਗੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਨੱਪੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਗਰੰਟੀ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ 2-4% ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਦੱਸਦੇ, ਉਹ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ, ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ।
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੀਮ ਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਚੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ। ਜੀ ਇਹ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਲਈਏ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਫਰਕ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਆਊਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਊਟ ਹੋ ਰਹੇ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਲੋਕ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਊਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਚੇਂਜ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਰਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਲੈਨਨ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਉਹਦਾ ਮੁੜਕਾ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਉਹਦੇ ਮੁੜਕਾ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਸੀਨਾ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਰਾਓ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਓ ਲੋਕੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਨ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਆ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ 50-100 ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇਨਕਲਕੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਗਰੰਟੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਈਏ। ਜੀ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਾਗੋ ਕਿਸਾਨੋ ਜਾਗੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾ ਲਏ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਂ ਬੀਮਾ, ਸਰਕਾਰ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਬੀਮਾ ਹੋ ਸਕੇ ਫਸਲ ਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ।